सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ सर गोस्वामी प्रभु की जय। प्रेमसी कह श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। चारि धाम की जय, चारि संप्रदाय की जय, चारि आचार्य नरेंद्र की जय, तुलसी महाराण की जय, कुलकर्ताल की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय, गुरुदेव समाधि मंदिर की जय। जय परम पूज्यपाद जगदीश स्वामी श्री श्रीमद भक्ति चंदन अरण्य महाराज की जय। जय परम पूज्यपाद जगदीश स्वामी श्री श्रीमद भक्ति चयन सागर महाराज की जय। जय परम पूज्यपाद जगदीश स्वामी श्री श्रीमद भक्ति मोहन आश्रम महाराज की जय। जय परम पूज्यपाद जगदीश स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वरेण्य केशव महाराज की जय। जय परम पूज्यपाद जगदीश स्वामी श्री श्रीमद भक्ति कारुण्य माधव महाराज की जय। जय परम पूज्यपाद श्रीमान प्रभु की जय। मठेर सन्यासी ब्रह्मचारी भक्त वृंद की जय। मातृवृंदा की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। जय जय निताई गौर प्रेमानंदी महाराज की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे श्रीब्रह्ममाध्वगौरीय सरस्वती नमस्तुते। श्री गुरु गौर गंधर्वा गोविंद भक्ति जीविनी आचार्याय विचार्याय प्रचार्याय तमोनुदेव कृतज्ञाय रसज्ञाय नीतिज्ञाय नमस्तुते। सत्तम सेवकत्तम मानवत्तम वाग्मिनी शांत दान्ताय कांताय महंताय नमो। सत्वव्रताय संपन्न सौजन्य सभ्यमूर्तये भक्ति जीवनाचार्य गुरुदेवायति। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायति कृष्णा नाम्नी गौरतिसे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदाई तुलसीदेवी प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवत्यै नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तमादिदेवां करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतु भजामहे भागवत स्वरूपम्। जनप्रपजन्तमनपेतमपेत कृतं दैपायन विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभुविनिदु तं सर्वभूतहृदयां मुनिमानतोऽस्मि।
नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादाल्लाददायिनि हिरण्यकशिपुरवक्षशिलातन्तुमुखाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयमुदीरये। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध त्रयोदश अध्याय। অঙ্গ মহারাজ তিনি পুত্র লাভের জন্য যজ্ঞ করলেন। যজ্ঞ থেকে একজন পুরুষ হস্তে পায়েস ভাণ্ড চরু বলে চরু নিয়ে আসলেন। সেই চরু অঙ্গ মহারাজ আঘ্রাণ করলেন। আঘ্রাণ করে তার স্ত্রী সুনিতাকে দিলেন, ভক্ষণ করলেন। তার গর্ভে একটা সুসন্তান উৎপন্ন হল। কিন্তু সেই যে তার যে মাতামহ অধর্মের অংশে মৃত্যু, এই রাজপুত্র বেন এই বাল্যকাল হইতেই অধর্ম অংশভূত মাতামহ মৃত্যুর অনুগামী হইল। সেই জন্যে এই বেনও অধার্মিক হয়ে গেল। মৃত্যুর দেব যম ভ্রাতা বেন মাতা মোহ সুরহ পীরান বেন ইতি প্রাহু বেন অসৌ পীড়নাৎ অভূত। মৃত্যু দেবতা যম ভ্রাতা, যমের ভাই, এটা অধর্মের অংশ। অধর্ম হচ্ছে ভগবানের পৃষ্ঠদেশ থেকে অধর্মের সৃষ্টি, আর অধর্মের অংশে মৃত্যু। আর মৃত্যু হচ্ছে বেনের মাতামহ। এই জন্য তার সঙ্গ প্রভাবে বেনও অধার্মিক হয়ে গেল। সরাসনম উদ্যম্য মৃগয়োর বনগোচরঃ হন্তি অসাধু মৃগান দীনান বেন অসৌ ইতি অরৌজনঃ।
মৃগয়া লুব্ধ হইয়া বনগমন করিত এবং সরাসর উদ্যত করিয়া হতভাগ্য মৃগকুল বিনাশ করিত। বাল্যকাল থেকেই বনে গিয়ে এই যে মৃগ পশু পাখি বধ করতেন, আর পুরজনেরা তাহাকে দূর হইতে দর্শন করিয়াই ওই বের আসিতেছে ভয়ে চিৎকার করিয়ে পালিয়ে যেত। দুষ্ট স্বভাব, দূর থেকে দেখছে যে বেন আসছে, ভয়েতে সব গ্রামবাসী সব পালিয়ে যেত। কাকে বধ করে দিবে, কাকে কি করবে, এইরকম। রাজার পুত্র কেউ কিছু বলতে পারবে না। আক্রীড়ে কিরত বালান বয়স্যান অতি দারুণঃ প্রহস্য নিরনুক্রোশ পশুমারম অমারয়। আক্রীড়ে কিরত বালান, আক্রীড়ে, আক্রীড়ে মানে খেলার সময় আর কি, খেলতে 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 বয়স্যান অতি দারুণ, তার যে সমবয়স্ক বালকগণ আছে খেলতে খেলতে গলায় ধরে টিপে মেরে দিতে একেবারে। কি অবস্থা! রহস্য নিরনুক্রোশ পশু মারম অমারয়ত। যেমন পশুগুলোকে যেমন হত্যা করে, পশুর ন্যায় বাচ্চাগুলোকে গলা টিপে আবার কখনো আমার নদী জলে ভাসিয়ে দেয়, এইরকম। পশুর ন্যায় মারিয়া ফেলিত। তং বিচক্র খলং পুত্রং শাসনৈ বিবিধৈ নৃপ যদান শাসিতুং কল্প ভীষম আসিদ সুদুর্মনঃ। এই অঙ্গ মহারাজ পুত্রকে তর্জনাদি নানাবিধ উপায়ে শাসন করিতে লাগিলেন, কিন্তু যখন শাসনে একেবারে অসমর্থ হইলেন তখন তিনি অত্যন্ত দুঃখিত চিত্ত হইয়া পড়িলেন। অঙ্গ মহারাজ পুত্রকে অনেক শাসন করলেন, ভয় দেখালেন, তবুও স্বভাব একটা বড় দোষ। একটা বাঘের বাচ্চা, একজন ব্যাপারে দেখছিলাম, একজন বাঘের বাচ্চাকে নিয়ে এসেছিল বাড়িতে। সে অনেক রকম শিক্ষা, মানুষের আচরণ, বিভিন্ন শিক্ষা দিয়েও যখন বাঘটা ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে, বড় হতে 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 একদিন বাঘের সঙ্গে খেলা হচ্ছে, খেলা হতে 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 গোলা হয়েছে বাঘটা, এই মেরে দিবি, কোনোরকম বেঁচে গিয়েছে। দেখুন, ওই যে পশু বাচ্চা থেকে মানুষের সঙ্গে করছে, করেও তার প্রতি যে স্বভাব কিন্তু পরিত্যাগ করে নাই, স্বভাব দেয়। ঠিক সেরকম এই স্বভাব পরিত্যাগ করা খুব কঠিন। স্বভাব সহজে যায় না, কারণ স্বভাবটা যে আমাদের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব, বহু জন্ম থেকে করতে 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 প্রথমে কি হয়, মানুষ কর্ম করে, কর্ম করতে 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 তখন কি হয়, ওই কর্মটাই সংস্কার হয়, সংস্কারের সাথে প্রবণতা হয়। প্রবণতা থেকে 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 ধীরে 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 স্বভাবে পরিণত হয়। ওই স্বভাবটা সহজে ত্যাগ করা যায় না।
হ্যাঁ, আপনি বহুকাল একজন ব্যক্তির সঙ্গে করবেন, সঙ্গে করতে 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 যেরকম ব্যক্তি সেরকম স্বভাব ধীরে ধীরে চলে আসবে। এরকম অঙ্গ মহারাজ বহু তর্জনাদি নানাবিধ উপায় শাসন করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না। তখন অত্যন্ত দুঃখিত হলেন অঙ্গ মহারাজ। প্রায়ণ অভ্যর্চিতা দেব যে অপ্রজা গৃহমেধিন তদপত্তাভৃতং দুঃখং যে না বিদন্তি। দর্ভরম যে সমস্ত গৃহমেধী ব্যক্তি অপুত্র, তারা প্রায়ই পুত্র কামনা পরবশ হইয়া ভক্ত দুঃখ নিবর্তক শ্রীহরির অর্চনা করিয়া থাকেন। কিন্তু হায়, কুপুত্র হইতে যে কি অসহ দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হয় তাহা তাহারা বোধ হয় ধারণা করিতে পারেন না। পুত্র নেই, হ্যাঁ, এই পুত্র লাভ করার জন্য মানুষ কত কিছু করে। হ্যাঁ, এই ডাক্তার ওই ডাক্তার ওই ডাক্তার, হ্যাঁ, তারপরে তো কি মানসিক না কি বলে, হ্যাঁ, মানসিক করে, পুজো দেয়, ভগবানের পূজা করে, কত কিছু করে। কিন্তু অঙ্গ মহারাজ বলছেন এই কুপুত্র হইতে যে কি দুঃখ হয়, হ্যাঁ, তারা সেটা ধারণা করতে পারে না, বুঝতে পারে না। পুত্র নাই পুত্র নাই পুত্র হলো, পুত্র এরকম অবাধ্য হয়ে গেল, পুত্র দুঃখিতে এখন দুলে পড়ে মরে অনেকে। হ্যাঁ, এরকম হয়। সেটা অঙ্গ মহারাজ বলছেন যে কুপুত্র হইতে যে কি অসহ দুঃখ সহ্য করা যায় না, তারা বোধ হয় ধারণা করতে পারে না, সেটা বুঝতে পারে না। নীতিশাস্ত্রের একটা কথা আছে, হ্যাঁ, যেমন একচন্দ্র দিবাকর একাই জগৎকে আলোকিত করছে, একাই। আর রাত্রিবেলা বহু নক্ষত্র বহু তারা প্রজ্বলিত হয়েছে, কিন্তু অন্ধকার রাশি দূর করতে পারে না। ঠিক সেরকম যদি একজন যদি সুপুত্র হয় একজন, তাহলে সেই বংশকে উজ্জ্বল করবে। আর যদি কুপুত্র যদি 100 পুত্র হয়, হ্যাঁ, যেমন ধৃতরাষ্ট্রের 100 পুত্র, হ্যাঁ, কিন্তু বংশের কুলাঙ্গার। ঠিক সেরকম এই বেন পুত্র লাভ করে, পুত্র নাই পুত্র নাই পুত্র নাই, পুত্র লাভ করে কি দুঃখ। আর ওদিকে চিত্রকেতু মহারাজ, চিত্রকেতু মহারাজ, হ্যাঁ, সেই নারদ গোস্বামী আমাকে পুত্র দিতেই হবে, হ্যাঁ, তোমার ভাগ্যে পুত্র নাই না, পুত্র দিতেই হবে। হ্যাঁ, হাজার জ্ঞান দিলেন, কিছুতেই বুঝছে না। তখন নারদ গোসাই বলছেন এই তো এইভাবে তো হবে না, হ্যাঁ, অন্য উপায় বোঝাতে হবে। তখন ওই যজ্ঞ করলেন, যজ্ঞের চরু খাওয়ালে পুত্র হলো, হ্যাঁ, যে বড় পত্নী কৃত্তিকা, হ্যাঁ, আর অন্যান্য স্ত্রী ভাবছে, হ্যাঁ, যে বড় রানীর পুত্র হলো, আমাদের পুত্র নাই, হ্যাঁ, তারা দুঃখে পড়ে মরে যাচ্ছে। সেই শিশুকে বিষ খাইয়ে দিল, শিশুকে বিষ খাইয়ে দিল। এই পুত্র বিচ্ছেদে কি সুখ,
তারপরে নারদ গোস্বামী আর অঙ্গিরা এসে যখন উপদেশ দিলেন, মন্ত্র দিলেন, তারপরে তিনি মন্ত্র পড়া বিদ্যাধর গতি লাভ করলেন। ঠিক সেরকম যত পাপী অসি কীর্তি অধর্মশ্চ মহান নৃণাম যত বিরোধ সর্বেষাং যত আধি অনন্তক যত আধি অনন্তক। বলে কুসন্তান হইতে মনুষ্যদিগের যাবতীয় মহান অধর্ম হয়। প্রাণীগণ সর্বপ্রাণীর সহিত বিরোধ ঘটে এবং অশেষ প্রকার মনোক্রিয়া উৎপন্ন হয়। কুসন্তান হতে আর যে বংশটা ধীরে 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 নিম্নগামী হয়ে যাবে। অধর্ম হয়, সর্বপ্রাণীর বিরোধ ঘটে, বংশের অখ্যাতি, কুলের অখ্যাতি হয়, অখ্যাতি। কষ্টং প্রজাপদেশং বৈ মহন্ধম আত্মন পণ্ডিত বহুমন্বিত যৎ অর্থা ক্লেশদা গৃহা। যাহার নিমিত্ত গৃহ ক্লেশদায়ক হইয়া ওঠে, সেই নামে মাত্র পুত্রই কুপুত্র। সে স্বীয় মোহ বন্ধনেরই কারণ স্বরূপ হয়। অতএব কোন পণ্ডিত ব্যক্তি তাদৃশ পুত্রের বহুমানন করিবে? এই কুপুত্রের নিমিত্ত, কুপুত্রের জন্য ক্লেশদায়ক হয়, সে নামই হচ্ছে পুত্র। পুত্র নয়, সে কুপুত্র। সে পুত্রের দ্বারা মোহ বন্ধনের কারণ হয়। অর্থাৎ কোন পণ্ডিত ব্যক্তি আছে যে এর বহুমানন করবে? কদপত্তং বরং মন্নি সৎ অপত্তাৎ সুতাং পদাৎ নির্বিদ্যেত গৃহান্মত্ত যৎ ক্লেশ নিবহা গৃহা। বলে অথবা শোকের কারণভূত সুসন্তান অপেক্ষা কুসন্তান বরং শুভদায়ক। আবার এটা বিচার করে আর অন্যরকম বিচার করছে। কিরকম বিচার? যে সুসন্তান থেকে কুসন্তান আবার শুভদায়ক। কি করে শুভদায়ক হলো? হ্যাঁ, এই যে উৎপীড়ন, এই যে কষ্ট, দুঃখ, এদের কি হয়? সংসার থেকে বৈরাগ্য লাভ হয়। হ্যাঁ, কেননা ঐরূপ কুসন্তান হইতে গৃহ দুঃখপ্রদ অনুভব হয়। মানব গৃহের গৃহগত ধর্মের প্রতি বিরক্ত ঘটিয়া থাকে। বাবা, এই সংসারে তো দুঃখ কষ্ট, এই সংসারের প্রতি বিরক্ত হয়। অতএব কুসন্তানই ভালো। হ্যাঁ, এটা অঙ্গ মহারাজ মনে মনে এইভাবে বিচার করছেন। এবং নির্বিন্ন মনসা নৃপ গৃহাৎ নিশিত উত্থায় মহোদয় দয়া অলব্ধ নিদ্র অনুপলক্ষিত নৃভি হিত্বা গত বেন শুভং প্রসুতাম। এইভাবে বিচার করলেন। বিচার করে একদিন অঙ্গ মহারাজ নির্বেদ উপস্থিত হল।
হ্যাঁ, বিশাল রাজ্য, বিশাল ধন সম্পত্তির মালিক, কত লোক, আমাত্য, সৈন্য, এত থাকা সত্ত্বেও মনের মধ্যে সুখ নেই। গভীর রাত্রিতে নিদ্রা হলো না, গভীর রাত্রিতে শয্যা হইতে উত্থান করিলেন এবং লোকের অজ্ঞাত সারি বেন জননী শুনি থাকে পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান সমৃদ্ধশালী গৃহ হইতে বহির্গত হলেন। গভীর রাত্রে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বনে চলে গেলেন অঙ্গ মহারাজ পুত্রের জন্যে। বিজ্ঞায় নির্বিদ্য গতং পতিং প্রজা পুরহিত আমত্ত সুহৃদ গণাদয় বিচিরকু পূর্বাম অতিশোক কাতরা যথা নিঘুর পুরুষং কুযোগিনঃ। অনন্তর রাজা বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া গৃহত্যাগ করিয়াছেন জানিয়া প্রজা, পুরোহিত, আমাত্য এবং সুহৃদবর্গ সকলেই অত্যন্ত শোকে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং কুযোগীগণ যেরূপ অন্তর্যামী পরমাত্মাকে চিন্তা করিয়াও দর্শন পান না, সেইরূপ তাহারা পৃথিবীর সর্বত্র অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু অঙ্গ মহারাজকে কোথাও খুঁজে পেলেন না। যেমন কুযোগীগণ ধ্যান করেন, ধ্যান করেও হৃদয়ের মধ্যে ভগবান আছেন, পরমাত্মা আছেন, অনুভব করতে পারেন না, জানতে পারেন না, দেখতে পারেন না। ঠিক সেরকম আমাত্য, সৈন্য, সামন্ত, তারা সুহৃদবর্গণ সমস্ত জায়গায় অন্বেষণ করেও অঙ্গ মহারাজকে কোথাও খুঁজে পেলেন না। অলক শান্ত পদবিং প্রজাপতি হতোত্তমা প্রত্যুপসৃতাতে পুরীম ঋষীন সমেতান অভিবন্দ শাস্ত্রভূ নবেদয়ন কৌরব ভর্তু বিপ্লবম। হে বিদুর, প্রজা, পুরোহিতাদি সকলে প্রজাপতি অঙ্গকে কোন স্থানে দেখিতে না পাইয়া বিফল মনোরথ হইয়া রাজপুরীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং সমেত ঋষিগণকে প্রণাম করিয়া শাস্ত্র নয়নে রাজার অদর্শন বার্তা জানাইলেন। ঋষিগণ আছেন, সকলে মিলে ঋষিগণকে বললেন, কোথাও সে রাজার কথা খুঁজে পাওয়া গেল না। শ্রীমত্রিয় উবাচ ভৃজ্ঞাদয়স্তি মুনয় লোকানাং ক্ষেমদর্শিনাং গুপ্ত পশ্যন্ত পশু সম্মতাম বীর মাতরম আহুয় সুনিধাং ব্রহ্মবাদিনঃ প্রকৃত সম্মতং বীরম অবসিঞ্চন পতিং ভুব। এটা শ্রবণ করে কোথাও খুঁজে পেলেন না। তখন ঋষিগণ এই লোকের কল্যাণ চিন্তায় রত ভৃগু প্রভৃতি ব্রহ্মবাদী মুনিগণ লোক রক্ষ বিরহিত প্রজা সকলকে
পশুতুল্য ভোগোন্মুখ হইতে দেখিয়া বেন জননী সুনীতাকে আহ্বান করিয়া তাহার অনুমতি লইলেন এবং প্রজাগণের অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও সেই বেনকে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। রাজা নেই, চতুর্দিকে অরাজকতা, হ্যাঁ, সব চোর ডাকাত বদমাস হানাহানি খুনাখুনি এসব চলছে। কি করবে? তখন এই বেন জননী সুনীতাকে ডেকে নিয়ে, প্রজাগণের সম্মতি নেই, প্রজাগণ জানেন যে দুষ্ট ব্যক্তি বেন, অধার্মিক, যেন প্রজাগণের অসম্মতি থাকা সত্ত্বেও মুনিগণ দেখলেন রাজা না থাকলে তো দেশ চলবে না। এখন আমাদের যে বৈদিক ধর্ম জানা যায়, আমাদের আগে রাজতন্ত্র, রাজার ছেলেই রাজা হবে, এই বলে রাজতন্ত্র বলা হয়। এটা নিয়ম ছিল। রাজতন্ত্র, প্রজাতন্ত্র, গণতন্ত্র। তা আমাদের রাজতন্ত্রই ছিল আগে। তা সেই জন্যে মুনিগণ, যেহেতু অঙ্গ মহারাজ তার পুত্র বেন, ওই বেনকেই রাজা করলেন। প্রজাগণের সম্মতি নেই, প্রজাগণের। শ্রুত্বা নৃপাসনগতং বেনম অতি উগ্র শাসনম নির্লুদশব সদ্য সর্বত্রস্তা ইবাক্ষব। এই অতি উগ্র প্রতাপ বেন রাজ আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং শ্রবণ করিয়া মাত্র দস্যুগণ সর্বত্রস্ত্র মুশিকের ন্যায় লুক্কায়িত হইলেন। দস্যুগণ, তারা বুঝতে পারলেন যে বেন রাজা হয়েছে, তারা ভয়ে লুকিয়ে গেলেন। কিরকম? যেমন মুশিক হচ্ছে কি বেজি নাকি বলে, ইঁদুরকে মুশিক বলে না? ইঁদুর মুশিক, ইঁদুর। সর্পের ভয়ে লুকায়িত হয় ইঁদুর। সেই রকম এই বেনের ভয়েতে সব দস্যুগণ লুকিয়ে গেলেন। উগ্র স্বভাব। স আরুরং নৃপাস্থান উন্নদ্ধ অষ্ট বিভূতি অবমিনী মহাভাগান স্তব্ধ স্তম্ভিত শতঃ। এই বেন রাজ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া অষ্ট লোকপালের ঐশ্বর্যে ক্রমশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন এবং নিজেকে বীর শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী শ্লাঘান্বিত বোধ করিয়া মহাভাগবতগণের অবমাননা করিতে লাগিলেন। যেই রাজ সিংহাসন পেয়ে গেল, অহংকার এসে গেল। সবারই হয় এটা। যখন কেউ উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হবে তখন অহংকার, আমি কি না হনুরে। এই বেন তদ্রুপ। মুনিগণ রাজপদে রাজ সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন, আমি তো রাজা। তখন অষ্টলোকে পালে, অষ্টলোক আছে না, অষ্টবসু,
এই অষ্ট বসে আছে অষ্টলোকপাল, বসে মানে সম্পদ। এই অষ্টলোকপালের ঐশ্বর্যে দিনে বৃদ্ধি হচ্ছে, বাড়ছে। আমি বীর, বীর শ্রেষ্ঠ আমি, এরকম নিজেকে শ্লাঘা করছে, প্রশংসা করছে নিজেকে। আর ভাগবতগণ, ঋষিগণ, মুনিগণ এদের অবমাননা করতে লাগলেন। এবং মতান্ধ উৎসিক্ত নিরঙ্কুশ ইব দ্বীপ পর্যটন রথমাস্থায় কম্পয়ন ইব রোদসী ন দ্রষ্টব্যং ন দাতব্যং ন হতব্যং দ্বিজা ক্বচিৎ ইতি নবারয়ৎ ধর্মং ভেরি ঘোষেন সর্বত। এইভাবে ঐশ্বর্য মদান্ধ হয়ে উৎসিক্ত নিরঙ্কুশ ইব দ্বীপ, দ্বীপ মানে মত্ত হস্তি, হ্যাঁ, যে হাতিকে অঙ্কুশ মেরে বশীভূত করতে হয়, অঙ্কুশ মেরে, নাহলে হাতি কিন্তু সহজে বশীভূত হয় না। যেন নিরঙ্কুশ ইব দ্বীপ, অঙ্কুশ রহিত যে হাতি, মত্ত হাতি যেরকম বিচরণ করে, সেই রকম এই বেন রথে আরোহণ করে এই দেশ ভ্রমণ করছে। পৃথিবী কাঁপাচ্ছে, কাঁপাতে সব ভ্রমণ করছে। আর ইতি নবারয়ৎ ধর্মং ভেরি ঘোষেন সর্বদা। ভেরি ঘোষ মানে কি, ওই আগের দিনে ভেরি মাইকের মতো সব ঘোষণা করে না, চঙ্গির মতো ঘোষণা করে, সব যা ঘোষণা করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, কোথাও কেউ যজ্ঞ করবে না, যজ্ঞ করা চলবে না। ন দাতব্যং, দান করা চলবে না। ন হতব্যং, আহুতি দেওয়া যাবে না। কোন স্থানে যজ্ঞ, দান, হোমাদি ক্রিয়া করিতে পারিবে না। ভেরি নিনাদে ইহা ঘোষণা করিয়া ধর্মানুষ্ঠানে সর্বতভাবে বাধা প্রদান করিলেন। হ্যাঁ, হিরণ্যকশিপু, হ্যাঁ, হিরণ্যকশিপু করেছিলেন। হ্যাঁ, বেনস্য মুনয় দুর্বৃত্তস্য বিচেষ্টিতম ব্রিমিষ্য লোকবেশনং কৃপয়চু স্ম শত্রিণঃ। হে বিদুর, মুনিগণ দুরাচার বেনের এতাদৃশ সদাচার প্রতিবন্ধ দর্শন করিয়া বুঝিতে পারিলেন, ধর্ম কর্মাদি নাশ হেতু নরলোকের মহৎ কষ্ট উপস্থিত। তজ্জন্য কৃপাপরবশ হইয়া তাহারা সকলে একত্র মিলিত হইলেন এবং পরস্পর কহিতে লাগিলেন। তা মুনিগণ দেখছেন এ তো অধার্মিক, হ্যাঁ, ধর্ম কর্মাদি নাশ করছে এই বেদ, এই সমস্ত প্রজাতির মহৎ কষ্ট হচ্ছে মহাত্মায়। এই জন্য কৃপাপরবশ হয়ে সমস্ত মুনিগণ একত্রিত হলেন। মুনিগণ একত্রিত হয়ে পরস্পর বলতে লাগলেন। মুনিগণ অহেরিব পয়পোষো পোষকস্য অপি অনর্থভীত বেন প্রকৃতৈব খল সুনিথা গর্ভ সম্ভব নিরূপিত প্রজাপাল সজিঘাংসতি বৈ প্রজা। বলছেন যে আমরা এই যুক্ত দ্বারা পালিত কাল সর্প যেরূপ আলোকের
উৎপাদন করিয়া থাকে। কাল সর্প, সাপে যদি দুধ খাওয়ানো হয় পরে বিষ আবার বেড়ে যায়। হ্যাঁ, সাপে দুধ খাওয়াতে নাই। এই হচ্ছে বেন, এই সাপ। একে আমরাই যা সিংহাসনে বসালাম, আমাদেরকে সবল মারছে। আমাদেরকে না, যজ্ঞ করা যাবে না, দান করা যাবে না, হোম করা যাবে না। হ্যাঁ, এই জন্যে এই বেন তদ্রূপ আমাদের অনিষ্ট সাধন করিতেছে। সুনিতা গর্ভসম্ভূত এই বেন প্রকৃতি খল স্বভাব। আমরা ইহাকে প্রজাপালন রূপ নির্ধারণ করিলাম, আর সে কিনা নিজেই এখন প্রজাঘাতক হইয়া পড়িল। আমরাই সিংহাসনে বসালাম প্রজা রক্ষা করার জন্য, প্রজাগণে পালন করার জন্য, আর নিজেই প্রজাঘাতক হয়ে গেল। তথাপি শান্ত ইম অমুং নস্মাং তৎপাতকং স্পৃশীত তদ্বিদ্যদ্ভি অসদ্বৃত্ত বেন অস্মাভিকৃত নৃপ। যদিও আমরা এই সকল জানিয়াও ওই দুরাচার বেনকে রাজা করিয়াছি, তথাপি তাহার পাতক যাহাতে আমাদিগকে স্পর্শ না করে, তজ্জন্য তাকে সৎ যুক্তি দ্বারা সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করিব। যেহেতু আমরাই রাজ সিংহাসনে বসিয়েছি, যখন অন্যায় করছে সেই অন্যায়টা আমাদেরকে স্পর্শ করবে, পাপটা সে আমাদের স্পর্শ। কেন? আমরাই তো বসিয়েছি, তাই না? হ্যাঁ, যখন ঋষিরা বলছি, যখন গুরুদেব তখন শিষ্যকে দীক্ষা মন্ত্র দেন, তখন সম্বন্ধ জ্ঞান হয়। যখন সম্বন্ধ জ্ঞান হলে শিষ্য যদি কোনো পাপ কর্ম করে, সেই পাপ কর্মের ফল কিন্তু গুরুদেবকে ভোগ করতে হয়। আবার যদি পুণ্য কর্ম করে, হ্যাঁ, তাহলেও গুরুদেবেরই পুণ্য সঞ্চয় হয়। গুরুমা একদিন বলছিলেন দোলনায় বসে বসে যে এই যে শিষ্য যে হরিনাম করে তার ষষ্ঠ মাংশ, মানে 100 ভাগের 6 ভাগ গুরুদেব পায়। ধরুন, হ্যাঁ, 1 লক্ষ যদি হরিনাম করে, 1 লক্ষ হরিনাম করলে, হ্যাঁ, তাহলে ষষ্ঠ মাংস যদি হয়, হ্যাঁ, 16,000 গুরুদেব পাবে। এরকম শাস্ত্রের বিধান আছে। হ্যাঁ, এই জন্য প্রচুর হরিনাম করলে গুরুদেবের লাভ। গুরুদেবের প্রচুর হরিনাম করো, প্রচুর ভগবানের সেবা করো। ঠিক সেরকম মুনিগণ যেহেতু বসিয়েছেন, মুনিগণ বলছেন আমরাই তো বসিয়েছি, এই যে অন্যায় করছে, পাপ করছে, ওটা আমাকে স্পর্শ করবে আমাদেরকে। এই বেন তদ্রূপ আমাদের অনিসাধন করিতেছে। সুনিতা গর্ভসম্ভূত এই বেন প্রকৃতি খল। আমরা ইহাকে প্রজাপালক রূপে নিরূপিত করিলাম, আর সে কিনা সে নিজেই এখন প্রজাঘাতক হইয়া পড়িল। তথাপি তাহার পাতক যাহাতে আমাদেরকে স্পর্শ না করে, তোর জন্য তাহাকে সৎ যুক্তি দ্বারা সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা করব আমরা। শান্তয়িত যদি নবাচং ন গৃহ্যতি অধর্মকৃত লোকধিক্কার সন্দিগ্ধং
দহিষ্যাম সতী দশা। ওই অধার্মিক বেন একে লোকের ধিক্কারে জর্জরিত, তাহাতে আবার আমাদিগের প্রবোধ বাক্য যদি গ্রহণ না করে, তা হইলে উহাকে আমরা স্বকীয় কোপাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব। কথায় আমরা সান্ত্বনা দিয়ে বুঝাবো, যদি তারা না বুঝে তাহলে কোপাগ্নি হুঙ্কার করে গর্জন করে তাকে আমরা ভস্মীভূত করে দেবো একেবারে আমাদের তেজ প্রভাবে। এবার ঋষিগণ পরস্পর আলোচনা করছে। এবং অধ্যবসায়িনং মুনয় গুরমন্নব উপব্রজ অব্রুবন বেনং শান্তয়িত্বা অতসামভি। এইভাবে মুনিগণ এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া ক্রোধ সংগোপন পূর্বক বেনের সমীপে গমন করিলেন এবং প্রিয় বাক্য দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া কহিতে লাগিলেন। এই সমস্ত মুনিগণ বেনের কাছে গেলেন, গিয়ে বিভিন্ন সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগ করলেন। মুনিগণ বলছেন, শ্রী মুনয় উচু নৃপ বর্জ নিবধৈত যতে বিজ্ঞাপয়ামভূ আয়ু শ্রী বল কীর্তিনাং তব তাত বিবর্ধনম। মুনিগণ বলছেন, হে নৃপশ্রেষ্ঠ, হে বৎস, আমরা তোমার নিকট যাহা বিজ্ঞাপন করিব তাহার দ্বারা তোমার আয়ু, ঐশ্বর্য, বল, কীর্তি প্রভৃতি বর্ধিত হইবে। তুমি সেই সকল বিষয় সাবধানে অবধারণ করো। আমরা যা বলবো, যা বিজ্ঞাপন করব, তুমি যদি সে মেনে নাও, তাহলে তোমার ঐশ্বর্য, বল, কীর্তি, আয়ু, যশ সব বর্ধিত হবে। ধর্ম আচরিত পুংসাম বাংমন কায় বুদ্ধিভি লোকান বিশোকান বিতরতি অপি আনন্দম অসঙ্গিনাম। এই জন্য যে মহৎ ভক্তি যা বলেন, এটা যদি অবনত মস্তকে মেনে নেওয়া যায়, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি, সাধু ব্যক্তি, তাহলে সেটা অবশ্যই মঙ্গলজনক। মহৎ ব্যক্তি কোন উদ্দেশ্যে কিভাবে কথাটা বলেন এটা আমরা বুঝতে পারি না, আর বোঝার যোগ্যতাও আমাদের নেই। আমরা আবার দৃষ্টিতে দেখছি যে এই কথা তো ঠিক নয়। তা গুরুদেব একটা কথা বললেন, আমি মনে করলাম যে গুরুদেব যেটা বললেন এটা ঠিক নয়, মনে হয়, কিন্তু ওইটাই ঠিক আর ওইটাই বাস্তব। যেটা যদি মানতে পারে, তার অবশ্যই মঙ্গল হবে। এই জন্য এখানে বলছেন যে তোমার ঐশ্বর্য, বল, কীর্তি অবশ্যই বর্ধিত হবে। কেন কায়, মন, বাক্য, বুদ্ধি দ্বারা অনুষ্ঠিত ধর্ম সকাম মনুষ্য দিগকে স্বর্গাদিল এবং নিষ্কাম পুরুষ দিগকে মোক্ষ পর্যন্ত প্রদান করিয়া থাকে। কায়, মন, বাক্য, কায়, মন, বাক্য, বুদ্ধি, এগুলোর দ্বারা যে আমরা কর্ম করি, এই যদি সকাম কর্ম করে, শাস্ত্র বিহিত সকাম কর্ম, তাহলে কি স্বর্গ প্রাপ্তি হবে। আর যদি নিষ্কাম কর্ম করে তাহলে মোক্ষ প্রাপ্তি হবে।
আসলে প্রবৃত্তি মার্গ, নিবৃত্তি মার্গ, দুইটা মার্গ। প্রবৃত্তি মার্গে স্বর্গ সুখ ভোগ, আর নিবৃত্তি মার্গে মোক্ষ। সতে মা বিনিষেধ হরি প্রজানাং ক্ষেম লক্ষণ যস্মিন বিনষ্টি নৃপতি ঐশ্বর্যাৎ অবরোহতি। সুতরাং হে বীর, তুমি প্রজাদিগের শ্রেয় সম্পাদক ধর্ম বিনাশ করিও না, কারণ সেই ধর্ম বিনষ্ট হইলে রাজাকে ঐশ্বর্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। এই প্রজাগণের যে শ্রেয় সম্পাদক ধর্ম, প্রজাগণ কি তার ধর্মে জীবন যাপন করে, বর্ণাশ্রম ধর্ম, যজ্ঞ, দান, তপস্যা, হোম, পূজা, এই যে প্রজাগণের যে শ্রেয় ধর্ম তুমি বিনষ্ট করো না, কারণ ওই ধর্ম বিনষ্ট হইলে রাজাকে ঐশ্বর্য হইতে ভ্রষ্ট হইতে হয়। ধারণাৎ ধর্ম হত্যাহু ধর্মেন বিধৃতা প্রজা। ধর্মের দ্বারাই রাজা প্রজাকে বৃদ্ধি করবে। ধর্মেন বৃদ্ধিতা প্রজা, প্রজাকে ধর্মের দ্বারাই পালন করবে, ধর্মের দ্বারাই বর্ধন করবে। এই জন্য তুমি এই ধর্ম বিনষ্ট করিও না। রাজন অসাধ্যম আমাত্তেভ্যশ্চ চৌরাদিভ প্রজা নৃপ রক্ষণ যথা বলিং গৃহ্ণন ইহ প্রেত্য চ মোদতি। হে রাজন, যে রাজা অসাধু আমাত্যবর্গ এবং দস্যু তস্করাদি হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করেন এবং শাস্ত্র নির্দেশ অনুযায়ী শুল্ক গ্রহণ করেন, তিনি ইহ এবং পর উভয় লোকেই সুখ লাভ করিয়া থাকেন। এই যারা আমাত্য, তাদের মধ্যেও অনেক চোর দস্যু আছে। আমাত্য রাজার যে নিজ লোক, তাদের মধ্যে অনেক দুষ্ট ব্যক্তি আছে। এই জন্য বলছেন যে অসাধু আমাত্য বর্গ আর দস্যু তস্কর চোর হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করেন এবং শাস্ত্র নির্দেশ অনুযায়ী শুল্ক গ্রহণ। শুল্ক মানে কর, প্রজাগণের কাছ থেকে কর গ্রহণ করেন, শাস্ত্র নির্দেশ অনুযায়ী হবে সেটা, যে 100 টাকায় কয় টাকা হবে গ্রহণ। তাহলে কি হবে? তাহলে দোষ হবে না। আর যদি বেশি করে শুল্ক গ্রহণ করে তাহলে সেটা অধর্ম হয়ে যাবে। শুল্ক নেওয়ার বিধান আছে রাজার, শুল্ক না হলে তো রাজ্য চলবে না। শাস্ত্র নির্দেশ অনুযায়ী শুল্ক গ্রহণ, তাহলে সেই রাজা হবে কি এই জগতেও সুখ আর পরজগতেও মোক্ষ লাভ হবে তার। যশ রাষ্ট্রে পুরে চৈব ভগবান যজ্ঞ পুরুষ ইজ্জতি সেন ধর্মেন জনৈ বর্ণাশ্রমাত্মকৈ তস্য রাজ্ঞ মহারাজ ভগবান ভূত ভাবন পরিতুষ্যতি বিশ্বাত্মা তিষ্ঠতু নিজ শাসনে। হে মহারাজ, যে রাজা রাজ্যে ও পুর মধ্যে বর্ণাশ্রম ধর্ম অবলম্বী প্রজাগণ স্ব অধিকার উচিত ধর্ম অনুসারে
ভগবান যজ্ঞ পুরুষে প্রজা পালন রূপ ভগবত অভিলষিত কার্যে অবস্থিত সেই রাজার প্রতি ভূত ভাবন বিশ্বাত্মা ভগবান পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন। স্বধর্মে স্থিত হয়ে কি ধর্ম আচরণ করেন, ভগবান বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করেন, ভগবান আরাধনা করেন, তাহলে সেই রাজার রাজ্যে সেই রাজার প্রতি ভগবান বিশ্বাত্মা লাভ করেন, সন্তুষ্ট হন। হ্যাঁ, রাজা ভগবান সন্তুষ্ট হন, বলে বাহ, এই রাজা রাজ্যে প্রজাগণ খুব সুখী, ধর্ম আচরণ করছে, তখন সেই রাজার প্রতি ভগবান সন্তুষ্ট হবেন। ভগবান ঠিকভাবে যদি রাজ্য পরিচালনা করে ভগবান সন্তুষ্ট হন, আর অন্য কিছু করতে হবে না। এটাই রাজার ধর্ম। তস্মিন তুষ্টে কিম অপ্রাপ্যং জগতাম ঈশ্বরেশ্বরী লোকা সপালা হি এতস্মৈ হরন্তি বলিমাদৃতা। আর এই ব্রহ্মাদি জগদীশ্বর গণেরও ঈশ্বর সেই ভগবান প্রসন্ন হইলে সেই রাজার আর কি অপ্রাপ্য থাকে? কারণ ভগবান প্রসন্ন হয়ে যান, ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ এদেরও তো ঈশ্বর যে ভগবান, সেই ভগবান প্রসন্ন হয়ে যায়, তাহলে কি আর অপ্রাপ্য আছে? সমস্ত পেয়ে গেল। যেহেতু লোকপালগণ সহিত যাবতীয় প্রাণী সাদরে তাহার পুজো উপহার আরোহণ করিয়া থাকেন। হ্যাঁ, সমস্ত লোকপালগণ, সমস্ত প্রাণী সেই ভগবানের উদ্দেশ্যে পূজা উপহার গ্রহণ করেন, আর আরোহণ করেন। তং সর্ব লোকাম অযজ্ঞ সংগ্রহং ত্রয়ীময়ং দ্রব্যময়ং তপোময়ং যজ্ঞৈ বিচিত্রৈ যজত ভবায়তে রাজন স্বদেশান অনুরন্ধম অর্হসি। হে রাজন, স্বর্গাদি লোকসমূহ, লোকপালগণ, অমরবৃন্দ এবং যজ্ঞসমূহের নিয়ামক, যজ্ঞবোধক, বেদত্রয়ী রূপ, যজ্ঞীয় দ্রব্যরূপ, তপরূপ সেই ভগবানকে তোমার যে সকল স্বদেশবাসী প্রজাগণ তোমারই মঙ্গলার্থে সাধ্যায় দ্রব্যাদিময় থাকেন, তোমারও তাহাদিগের অনুবর্তন করা কর্তব্য। মুনিগণ বলছেন এই যে স্বর্গাদি লোক, হ্যাঁ, মহাজন তপসত্ত্ব এবং স্বর্গীয় লোকপালগণ আছেন, হ্যাঁ, দেবতাগণ, যজ্ঞসমূহের নিয়ামক, তারা যজ্ঞ করেন, ঋত্বিকগণ। তারপরে যজ্ঞ বোধক, যারা যজ্ঞকে বোধক মানে কি জাগ্রত করেন, হ্যাঁ, বেদত্রয়ী বেদত্রয়ী। আর যজ্ঞীয় দ্রব্য, যজ্ঞের যে দ্রব্য, হ্যাঁ, আর তপ, হ্যাঁ, সেই ভগবানকে তোমরা যে সকল স্বদেশবাসী প্রজাগণ তোমারই মঙ্গলার্থী, এই প্রজাগণ এই রাজার মঙ্গলের জন্যই তারা যজ্ঞ করেন। তারা কি জন্য করেন? দেশের উন্নতির জন্যে, হ্যাঁ, রাজার মঙ্গলের জন্যে। স্বর্গ যে দেবতাগণ আছে, দেবতাগণ যজ্ঞ করেন দেবতাগণের উদ্দেশ্যে। হ্যাঁ, দ্রব্যাদিময় যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া থাকেন,
তাহারাও তাহাদিগের অনুবর্তন করা উচিত। তোমারও এই সেই প্রজাগণের অনুবর্তন, প্রজাগণের সাহায্য করা উচিত। প্রজাগণকে অনুবর্তন করে সাহায্য করা উচিত। তোমার প্রজাগণ তোমাকে সাহায্য করবে, আর তোমাকেও প্রজাগণ সাহায্য করতে হবে। এইভাবে করতে করতে তবে ঠিকভাবে রাজ্য চলবে। তার মুনিগণের কি সুন্দর উপদেশ। হ্যাঁ, আগের দিনে বড় বড় রাজাগণ বড় বড় মুনিগণের কাছে গিয়ে উপদেশ গ্রহণ করতেন যে কিভাবে রাজ্য চলবে। তাদের কাছ থেকে আদেশ নিতেন রাজাগণ। কেননা এই যে রাজ্য, এই রাজ্য হচ্ছে ব্রাহ্মণগণের মুনিগণের রাজ্য। তারা ক্ষত্রিয়গণের হাতে অর্পণ করেছেন। হ্যাঁ, যে আমরা তো সাধারণ ভোজন নিয়ে থাকি, আমাদের সেই সময় নেই, তো আমরা সেই রাজ্য পরিচালনা করো। হ্যাঁ, এই জন্যে বড় বড় রাজাগণ মুনিগণ সেই মুনি, বড় রাজাগণ ওই মুনিগণের কাছে গিয়ে উপদেশ গ্রহণ করতেন কিভাবে রাজ্য চলবে। যজ্ঞেন দুষ্মদ বিষয়ে দ্বিজাতিভি বিদায় মানেন সুরা কলা হরি শিষ্টা সতুষ্টা প্রদিশন্তি বাঞ্ছিতং তদলোকং নার্ভসি বিরচেষ্টুতুম। হে বীর, তোমার রাজ্যে ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ প্রবর্তন করিতে থাকিলে শ্রীহরির অংশ সম্ভূত দেবগণ সম্যগ্রূপে পূজিত হইয়া প্রসন্ন হইবেন এবং অভিলষিত প্রদান করিবেন। অতএব হে বীর, সেই দেবগণকে অবজ্ঞা করা তোমার বিহিত হইতেছে না। এই ব্রাহ্মণগণ তারা দেবতাগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করবেন। দেবতাগণ প্রসন্ন হয়ে বৃষ্টি, ঠিক মতো বৃষ্টি, তারপরে ঠিক রকম শীত বর্ষা সমস্ত কিছু দেবতাগণ অর্পণ করবেন। তোমার যা চাই সব দেবতাগণ প্রদান করবেন। অতএব এই দেবতাগণকে অবজ্ঞা করা তোমার ঠিক হচ্ছে না। তোমার এইভাবে মুনিগণ বেনকে উপদেশ দিচ্ছেন। এই যে জগৎ, এই জগৎ তো ভগবানই চালাচ্ছেন, তাই না? ভগবান, আমরা তো নিমিত্ত মাত্র, রাজা তো নিমিত্ত মাত্র। ভগবানের শক্তি রাজার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সেই ভগবানের শক্তি লাভ করে রাজা করেন কি? রাজ্য পরিচালনা করেন। চালাচ্ছেন কি? ভগবানই চালাচ্ছেন। কেন? এই ভগবানের শক্তি রাজার মধ্যে প্রবিষ্ট থাকে। হ্যাঁ, এই জন্য রাজা হচ্ছেন সর্বদেবময় রাজা। শ্রী বেন বাচ, তখন মুনিগণ বললেন, বেন বলছেন, বালিশা ব্রত দুয়ং বা অধর্মেন ধর্ম মানিন যে বৃত্তিদং পতিং হিত্বা যারং পতিম উপাসতি। এই শুনে বেন রেগে গেলেন, একেবারে কোপান্বিত হয়ে গেলেন। হ্যাঁ, হে মুনিগণ, তোমরা মদ ভজন পরিত্যাগ পূর্বক বিষ্ণু ভজনের ধর্ম বলিয়া মনে করিতেছ। হ্যাঁ, আমার ভজন পরিত্যাগ করে দিয়ে বিষ্ণুর ভজনের মধ্যে দিচ্ছ তোমরা, বিষ্ণু ভজনের। হ্যাঁ, তোমরা বিষ্ণুর ভজন করো। অতএব তোমরা নিশ্চয়ই অজ্ঞ ব্যক্তি। তোমরা যেহেতু তোমরা অন্নদাতা প্রকৃত পতি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্যভিচারিণী স্ত্রীর ন্যায় অপর পতির ভজনা করিয়া থাকে। যেমন ব্যভিচারিণী পতি কি করে?
নিজের স্বামীকে পরিত্যাগ করে দিয়ে হ্যাঁ অপর স্বামীর ভজনা করে। ঠিক আছে, আমি হচ্ছে অন্নদাতা, আমি রাজা অন্নদাতা, আমাকে পরিত্যাগ করে দিয়ে আর বিষ্ণু ভজনের উপর দিচ্ছ তোমরা। হ্যাঁ, এইভাবে তখন বেন পরবর্তীতে বলবে আজকে এই পর্যন্তই থাক। হ্যাঁ, সময় তো হয়ে গেছে। বাঞ্ছা কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যৈব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। হ্যাঁ, তুমি সর্বেশ্বরেশ্বর ব্রজেন্দ্র
श्री गुरु गौरांग विकास विधाय भगवान श्याम सुंदर राधा माधव दामोदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की जय। जय विष्णुपाद गंगे साई परमहंस परिव्राजक आचार्य श्रीमद् भक्ति जीवन आचार्य